ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ককবরক বিষয় যাতে রোমান হরফে লেখা যায় এই দাবিকে সামনে রেখে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক ও রেলপথ অবরোধের ডাক দিয়েছে তিপ্রামথা দলের সমর্থিত ছাত্র সংগঠন তিপ্রা ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফেডারেশন তথা টিআইএসএফ। সোমবার সকাল থেকে এই অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। খোয়াই জেলার বড়মুড়া পাহাড়ে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করে। একইভাবে সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে। ফলে আগরতলা থেকে অন্য জেলা এবং ভিন রাজ্যগামী দূরপাল্লার বাস সহ পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করেনি। পাশাপাশি আগরতলা থেকে রাজ্যের অন্যান্য জায়গা এবং বহিরাজ্যগামী রেলপথে অবরোধ করে। ফলে এদিন স্থানীয় এবং দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল করেনি। There is no any notification. So because of that, from today onwards, we do not know how many days this strike will go on. This is an indefinite strike. We do not know for how many days till the government assure that the students will be allowed to write in Roman script. The indefinite strike will go on and we are ready to sacrifice for our students. As you can see here, there are many students who have come from different schools. You can see the students coming from different colleges. So they all want to write Kograk subject in Roman script. That is why we are here to protest for our students, because the students are future. Our future depends on the students. Today, if they are not able to write the Kograk subject in Roman script, definitely that's going to be very much problematic for them, because we know the condition of the students who study in English medium schools. They find difficult to write in Bengali, they find difficult to read in Bengali. So this is my humble request to the Chief Minister of our state Tripura, to Sir Dr. Manik Saha. Please do listen to our voice and please accept our demand. It's a simple demand. If you allow the students to write in Roman script, what is the problem behind this? I want to ask this question to the state government. So I'm appealing to the state government to please accept our demand. Please accept our demand. Listen to the voice of our indigenous people that we need justice. We want our students to write the Kograk subject in Roman script. And so hopefully, I'm sure, I pray and hope that the Chief Minister will definitely listen to our voice. He will definitely agree with our demand. And I'm sure that the compromise should take place, the discussion should take place with the leaders of the TSF and TISF, and we hope if they agree our demand, we are ready to withdraw the protest, we are ready to withdraw the blockade which is going on. এমনকি এদিন সড়ক অবরোধকারীরা আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাদের আটক করে রাজধানীর এডিনগর এলাকার পুলিশ লাইনের মাঠে নিয়ে যায়। सिचुएशन इज पीसफुल सर। अभी यहाँ पर क्या हुआ था? नहीं कुछ नहीं, सिचुएशन इज पीसफुल। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन 24/7। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सर वैसे कितने स्टूडेंट लेके जा रहा है सर अभी? এদিনের এই অবরোধ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা বলেন, এইভাবে অবরোধ করে সাধারণ মানুষদেরকে হয়রানিতে ফেলা উচিত নয়। দেখতে পাবেন কথাবার্তা চলছে, নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে, কারণ এইভাবে স্ট্রাইক করে তো কিছু লাভ হবে না, এগুলো করে হয় না, মানুষের সমস্যা হয়, এগুলো তো বিবেচনা করা উচিত। রাস্তার উপর রেল রুকো এসব করে যারা সাধারণ মানুষ তাদের সমস্যা হয় আমরা দেখছি। আশা করি জানি আমি, যাই হোক এগুলো আমি দেখছি আমি, এবং আমরা সবসময় আমাদের সরকার সংবেদনশীল, আপনারা জানেন, এবং আশা করি সব কিছুই নর্মাল। এদিন বিকেলে দিল্লি থেকে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভিডিও বার্তায় তিপ্রামথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন দাবি করেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ককবরক ভাষার লিপির ইস্যুতে তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। পাশাপাশি তিনি তাদের দলের কর্মী সমর্থকদের প্রতি আহ্বান রাখেন রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। मैं आप सबको फिर से बोलता हूं कि मुझे अश्योरेंस दिया गया है और ये अश्योरेंस हाईएस्ट अथॉरिटी से आया है। मैं दिल्ली में हूं, स्टेट से भी बात हुआ है, और जब स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियली स्टेटमेंट देगा उसके बाद ही आप अपना स्टॉक को विड्रॉ कीजिए। लेकिन मुझे बोला गया है कि स्टूडेंट को जैसे परीक्षा देते थे पहले वैसे ही वो परीक्षा देंगे और
उनको ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि वो कौन से स्क्रिप्ट में परीक्षा दे। तो जो लोग बोल रहे थे कि एफआईआर फाइल करेंगे, बहुत मैंने देखा एक पुलिस ने कहा उग्रवादी, हम लोग उग्रवादी नहीं हैं, हम लोग डेमोक्रेटिकली अपने अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं। और जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष रखेंगे, क्योंकि आप हमको कुछ भी बोले, एक दिन आपको मानना पड़ेगा कि हानि बुसा का थानसा सोल्यूशन ला सकता है। बेलाई बेलाइनो हमबाई, once again I want to thank the students, TSF and TISF. I want to thank the civil society. I want to thank all the leaders who did not think about their party but thought about their jati, who did not think about their personal interest and thought about the interests of the next generation. If we stay united, we can achieve something. If we are divided, nobody will take us seriously. সবশেষে এদিন সন্ধ্যায় মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে আগের মতো চলবে, তবে এইভাবে অবরোধ করে সাধারণ মানুষদের সমস্যায় ফেলার বিরোধিতা করেন। রাজ্য সরকারের ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে বলা যায়। বন্ধ চলছে এবং তাদের যে দাবি, যে কোনো একটা ভাষাকে নিয়ে, একটা হরফকে নিয়ে আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেই হরফে যাতে পরীক্ষায় তারা প্রদান করতে পারে, সে দাবি নিয়ে তারা এই বন্ধ রেখেছে। দেখুন, বন্ধ যে কোনো রাজনৈতিক দল ডাকতে পারে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকার রয়েছে, কিন্তু বন্ধ ইজ নট এ সলিউশন। এবং রাজ্য সরকার, রাজ্যের ক্যাবিনেটের মুখপাত্র হিসাবে আমাকে যেটা বলা হয়েছে সেটাই আপনি আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান জানাবেন। তাদের যেটা দাবি যে রোমান হরফে তারা পরীক্ষা প্রদান করবে, এই রোমান হরফ বিগত দিনেও ত্রিপুরা রাজ্যে টিবিএসসি তে বিশেষ করে বোর্ড পরীক্ষায় আমরা দেখতে পেয়েছি 2% এর নিচে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে পরীক্ষায় বসেছে। তাই স্ট্যাটাস কো যেভাবে চলছে, আমাদের যেটা সিদ্ধান্ত সেভাবেই চলবে। কারণ সিবিএসসি এর কথা আমরা জানি না, কারণ সিবিএসসি এবার থেকে নতুন করে সে পরীক্ষা হচ্ছে। আমরা দেখতে পারবো, জানতে পারবো সিবিএসসি পরীক্ষা যখন হবে সংখ্যাটা কি দাঁড়ায়। সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বন্ধ করার সকলের অধিকার রয়েছে। আমরা আহ্বান জানাবো সরকারের পক্ষ থেকে যে বন্ধকে উইথড্র করুন, প্রত্যাহার করুন, কারণ ইতিমধ্যে সকাল থেকে ট্রেন বন্ধ রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। শহরে তার প্রভাব না থাকলেও গ্রামে গঞ্জে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সেখানে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তো সেই জিনিসটা কাম্য নয়। এটা রাজনৈতিক দল হিসাবে বা সংগঠন হিসাবে প্রত্যেকের যেমন অধিকার রয়েছে বন্ধ ডাকার, ঠিক তেমনি মানুষের অভাব অভিযোগ, মানুষের সুবিধা অসুবিধা, সেই কথাটাও কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে। একটা দায়িত্ববান রেসপন্সিবল পলিটিক্যাল দল হিসাবে, সংগঠন হিসাবে আমরা আহ্বান জানাবো, লেট দ্য স্ট্রাইক বি কল্ড অফ। যেভাবে চলছে স্ট্যাটাস কো সেটা মেনটেন হবে, যেভাবে চলছে দুভাবেই পরীক্ষা দেওয়ার সেখানে প্রভিশন রয়েছে, রোমানেও রয়েছে এবং বাংলাতেও রয়েছে, সেভাবে পরীক্ষা হবে। এবং বিধানসভায় বিগত অধিবেশনে বা তার আগের বাজেট সেশনে এই ইস্যুটা নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়টা নিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস, আস্থাশীল, শ্রদ্ধাশীল এবং উনি কেন্দ্রীয় সিবিএসসির চেয়ারম্যানের কাছেও ব্যক্তিগতভাবে গত বিধানসভার অধিবেশনের পর চিঠি লিখেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রেসপন্স সেখান থেকে আসেনি। সেই রেসপন্স ইজ এওয়েটেড। আমরা রেসপন্সের অপেক্ষা করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে অপেক্ষা করছেন, সিবিএসসি কি রেসপন্স দেয় সেখান থেকে আসে।
Siri TV, channel for news and entertainment.